बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों ते लैक्चरर साहिबान ते टीचर साहिबान सब नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। विद्यार्थियों, अक्षांश ते देशांतर दा अज दे समय दे विच ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश की या किसी भी स्टेट की लोकेशन उत्थों का समा सिर्फ अक्षांश ते देशांतर के माध्यम राही आपां जान सकते हाँ। इसलिए अक्षांश की अपनी स्थिति है, देशांतर की अपनी स्थिति है, दोनों का वखरा वखरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अक्षांश किहड़े इंपोर्टेंट अक्षांश हैगे उहदे बारे आज चर्चा करांगे। किहड़े किहड़े देशांतर की इंपोर्टेंस हैगी, किहड़े देशांतर कित्थे हुंदे है, उन्हां दी दूरी कितनी हुंदी है, ठीक है। इन्हां दे बारे हरेक दे बारे डिटेल नाल आपां अज दे टॉपिक दे विच आपां विचार चर्चा करांगे। तो उम्मीद करदा हाँ कि विद्यार्थियों तुसीं कापी पैन ले रखिया होना है। तो उसदे बाद इंपोर्टेंट चीज़ां तुसीं जिहड़ी भी तुहानूं दस्सियां जाण उसनूं तुसीं समय समय के उत्ते कापी के उत्ते तुसीं नोट करते जाओगे। सब तो पहला विद्यार्थियों अक्षांश जिहड़ा है उहदे विच आपां इतिहासिक पक्ष वांगू देखांगे कि 1612 दे विच गैलीलियो सी जिहड़ा उसने सिद्ध कीता सी कि दिशा उत्तर ते दक्षिण दिशा नूं कोणात्मक दूरी नूं ही उस स्थान का अक्षांश कहंदे हन। सही स्थिति का इनू सही स्थिति नूं घड़ी की तरह ही वरत्या जा सकता है। 18वीं सदी विच घटनावां इहिजियां वापरियां कि हौली हौली की जिहड़ा है कि इस दे लई इसनूं प्रेरित करन दे लई जिहड़ी जोग्राफर सी उन्हां विच एक कंपीटीशन किया गया भी इस बारे से तुसीं नवीं नवीं खोजां करो। फिर इहदी हौली हौली जाके 1884 दे विच इसनूं एक इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी समुदाय सी उसने इस दे बारे पूरी चर्चा की। और ग्रीनविच नूं इसनूं की कीता एक मेन 0 डिग्री अक्षांश मन्निया गया सीगा। फिर इहदे बाद आपां गल करिए एक जॉन हैरिसन की गल करिए, भी अनेक घड़ी साज सीगा। इसने सब तो पहला एक क्रोनोमीटर की खोज की। क्रोनोमीटर विद्यार्थियों उहदे नाल की है कि समय का ज्ञात करना सी, पर यह बहुत महंगा होने के कारण ये भी सफल नहीं हो सकिया। फिर धीरे धीरे होर विज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए इस दे बारे। हिपोरक्स दे ने भी 300 साल पहला जिहड़ा सीगा अक्षांश ते देशांतर दे जाल बनाए सी। जिहड़ा अक्षांश जिहड़ा है जिहड़ा पूर्व तो पश्चिम या पश्चिम तो पूर्व कह सकते हैं, जिहड़ी रेखावां हुंदियां हैं पैरेलल रेखावां हुंदियां हन, उसनूं आपां अक्षांश अगे आपां इस दे बारे विस्तार सहित दसांगा तुहानूं। तो ये बारे जिहड़े अक्षांश सी जिहड़े उसके स्थानक समय के बारे उसने इहदी सहायता नाल बनाए गए। तो देशांतर की आरंभिक जिहड़ी रेखा नूं निर्धारित करन विच योगदान इस विज्ञानिक ने पाया सीगा। फिर तीजी सदी च जिहड़ा सीगा इराटोस्थनीज सी जिहड़ा इस यूनानी गणित शास्त्री सी एक ते खगोल शास्त्री सी ने सब तो पहला संसार के नक्शे विच अक्षांश देशांतर की एक प्रणाली का प्रस्ताव किया, जिसका धरती का जिहड़ा घेरा सीगा ते उसनूं मापिया ते सही ढंग नाल एक नक्शे बनाउण दे बारे सब तो पहला इस विज्ञानिक ने जिहड़ा जोग्राफर सीगा जिहड़ा यूनान दा सी है, इसने इस दे बारे तीजी सदी दे विच इसने विस्तार सहित दस्सिया सीगा। इंपोर्टेंट है विद्यार्थियों, इसनूं तुसीं नोट कर सकते हो। फिर अलबरूनी भी सीगा, उसने भी इस दे बारे खूब दस्सिया भी धरती अपने धुरी दे दुआले किवें घुमदी है, वो समा ते देशांतर दे आपस विच की सीधा संबंध हुंदा है, उहदे बारे डिटेल नाल दस्सिया। आपां ज़्यादा इस दे बारे नहीं जावांगे अलबरूनी ने की किया सी। मेन तुहानूं ये पता होना चाहिए कि धरती के धुरी दुआले अलबरूनी ने सब तो पहला इसने बारे दस्सिया सीगा। फिर 1884 दे विच जिहड़ा इंटरनेशनल कम्यूनिटी सी ग्रीनविच रेखा नूं एक मेन रेखा मन्निया सी, GMT जिन्होंने बोलते हैं आपां। अक्षांश रेखा विद्यार्थियों जिहड़ी रेखा है ये 2 भागां 'च बनदी है। जिहड़ी आपां कह सकते हैं भूमध्य रेखा हैगी जी, भूमध्य रेखा बिल्कुल जिन्होंने ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं आपां। सब तो वड्डा जिहड़ा भूमि के विचाले जिहड़ा हुंदा है, तुहानूं मैं ग्रेट सर्कल सब तो इसनूं आपां देखांगे बिल्कुल धरती ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, उत्तरी अर्धगोला दक्षिण अर्धगोला। हुण विद्यार्थियों जिहड़ी 90 ते 90 है ये अक्षांश रेखावां हन। 90 उपर है तो 90 नीचे है तो 180, ठीक है। कई इसनूं की है कि एक एक्सट्रा मानते हैं जी भूमध्य रेखा +1 कर देने 180 कर देने हैं 181। पर तो कुछ जिहड़े की है कि नॉर्थ ते साउथ जिहड़ा है पोल है उसनूं एक बिंदु के रूप में मानते हैं, उसनूं एक रेखा नहीं मानते। फिर इसनूं 179 कहांगे कि 2 इनू घटा देंगे तो 179 99 उपर है तो 99 89
ਥੱਲੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 179 ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਮੇਜਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਤ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਗਿਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਇਹ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੇਖਾ, ਦੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਕੇਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 90 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼, 90 ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 90 ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕੋਮੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਪ 360 ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਾਰੇ ਕੋਮੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਕੋਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਗੋਲਾਰਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਹੈ 90 ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 90 ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 90 ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 90 ਇੱਧਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 180 ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ, 180 ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 90 ਤੇ 90 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 180 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 180 ਇੱਧਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ 90 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। 4 ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 110.567, परंतु 110.6 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। परंतु ਧਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ 111.699, ਇਸ ਨੂੰ 111.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परंतु अगर ਸਿੱਧੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ 2 ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੀ ਤੇ 111.32 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, यानी कि थोड़ी जी जी है देशांतर की जी दूरी होंगी है वो अक्षांशों तो थोड़ी जी ज़्यादा होंगी है। फिर विद्यार्थियों जी अक्षांश रेखावां हैं बहुत ही इंपोर्टेंट अक्षांश रेखावां हैं, ये बारे आपां नूं ज्ञान होना चाहिए भी किहड़ी अक्षांश रेखा है जी इंपोर्टेंट है। हुण तुहानूं मैं नक्शे दे विच इहदे विच दिखावांगा कि विद्यार्थियों जी भूमध्य रेखा है इक्वेटर 0 डिग्री, फिर आ कर्क रेखा है ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये विद्यार्थियों जी है
ਇਹ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਲ ਭਾਗ ਹੈਗਾ 85 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 90% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ ਲਗਭਗ 80-85% ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਸਾਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਲ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ 21 ਜੂਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ 66 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆ 66 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ, 66 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਨਾਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੋਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਗੋਲਾਰਧ। ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 21 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 22 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਖਣ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ਼ਨ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਸ਼ਨ ਕਟੀਬੰਧ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 66 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ, 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ 66 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਆਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲਾ ਤੇ ਆ ਦੱਖਣ ਅਰਧਗੋਲਾ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਣ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸ਼ੀਤ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਣ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜ਼ੋਨ, ਉਸ਼ਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ਼ਣ ਖੰਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਪੋਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੋਨ, ਹੀਟ ਜ਼ੋਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਔਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦਾਵਾਰ ਵਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਨਾ ਵਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਰ ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਇਹ 40,075.88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਘੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 40,000
008.29 किलोमीटर है, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਕ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਘੱਟ ਹੈਗੀ 40,000 ਜਿਹੜੀ 8 40,008 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ 75 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੈਰਲਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੌਰਥ 90 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੇਰੀਡੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਐਂਟੀਪੋਡ ਸਾਈਡਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂਵੀ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 180 ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 180 ਇੱਧਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ 360 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 180 ਇੱਧਰ 180, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰयास ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ 8.4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜ਼ੀਰੋ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 8.4 ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ 37.6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 37 ਡਿਗਰੀ 6 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂਤਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 97 ਡਿਗਰੀ 25 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29 ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ 54 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਜਿਹੜਾ 24 ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 24 ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ 15 ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 15 ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 60 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ। 15 ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 15 24 12 ਜਿਹੜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਰੇਖਾ ਹੈ 12 ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਪੂਰਬ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12 ਪੱਛਮੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ੋਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ 82.5, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 82 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੈਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦੀਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਹ।
इस नक्शे राਹੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, 23.5 ਡਿਗਰੀ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4.5 ਡਿਗਰੀ 4.5 ਡਿਗਰੀ ਨੌਰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲਾ, ਨੌਰਥ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਪੈਰਲ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਲ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂਤਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਕੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਨੂੰ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੋਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲਾਈ ਕੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਡਿਗਰੀ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਮਾਂਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਸਮੇਤ 179, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ 179 ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 181 ਹੋਣਗੇ। ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਇਹ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਡ ਲਾइन बोलेंगे। भूमध्य रेखा में थोड़ा दस ही चुके हैं क्योंकि भूमध्य रेखा एक ग्रेट सर्कल है। ठीक है, धरती नूं दो हिस्सों में वंडदी है, उत्तरी अर्धगोला ते दक्षिण अर्धगोला। ठीक है, इनू 90 डिग्री जी उत्तरी अर्धगोले दे विच हुंदे, 90 डिग्री दक्षिण अर्धगोले दे विच हुंदे। इस नूं आपां विद्यार्थियों जी भूमध्य रेखा है किहड़े देशों में जाती है थोड़ा जिहा आपां देख सकते हैं। ठीक है, ये जिहड़े 12-13 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਟਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ, फिर उत्तों जिन्ने भी जिमें कर्क रेखा है उत्तर लिखांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थल्ले ਜਿਹੜਾ है मकर रेखा यानी कि ट्रोपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न है। उवें ही ਜਿਹੜਾ है प्राइम ਜਿਹੜਾ 6.5 डिग्री। ठीक है, फिर ਉੱਪਰ 90 डिग्री। इस ਨੂੰ जो ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਲੰਬਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੇਰੀਡੀਅਨ पूर्व पश्चिम वाल स्थान माप है, खास तौर पर मनोनीत उत्तरी इमागिन दक्षिण लाइन के जो ध्रुवां विच लंदन दोवां विच दी लंघदी है, रॉयल ऑब्जरवेटरी कह सकते हैं आप, उत्थों दी लंघदी है। देशांतर रेखावां भूमध्य रेखा की जिहड़ी भूमध्य रेखा है इस तरीके ग्रीन आप बोल सकते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो इधर 90 डिग्री 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर। ठीक है, 12 इधर होणगियां 12 इधर होणगियां। ठीक है, 12 लाइनां इधर होणगियां 12, यानी कि टोटल किन्ने हो गए 24 जिहड़ी लाइनां है। एक जिहड़ी लाइन है वो 15 डिग्री देशांतर नूं शो करती है। 15 का मतलब हुंदा है कि 60 मिनट। ठीक है विद्यार्थियों, 60 मिनट का जो आपां 1 मिनट नूं करांगे सैकेंड आएगा, जिवें 1 डिग्री। ठीक है, जे 1 मिनट 1 आऊगा कौमा, जे 2 है तो 2, यानी कि सैकेंड आ जाऊगा। एक विद्यार्थी होर है कि जिहड़ी भी रेखावां तुहानूं नक्शे राहीं मैं दिखाऊँगा कि आ जिहड़ी रेखावां हैगियां इहदे विचकार जिहड़ियां रेखां खिच्ची हुई हैं, इस जिहड़ी हुंदा है जिथे करक जिहड़ी रेखावां अक्षांश रेखां ते जिहड़ियां दिशांतर रेखावां इन्हां दा जिहड़ा जाल हुंदा है उस नूं आपां ग्रिड सिस्टम बोलांगे, ग्रिड होऊगा वो।
ठीक है। मुख माध्यम रेखा पूर्व विच खिंचियां गईयां देशांतर रेखावां की गिनती 180 डिग्री, यानी कि पूर्व 180 होणगियां, पश्चिम दे विच भी 180 होणगियां, परंतु जिहड़ी रेखा एक साइड दे विच होऊगी वो अपने प्राइम मेरिडियन होगी, ਉਹਦੇ ओपोजिट साइड 'ਚ ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ इंटरनेशनल डेट लाइन ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਈਸਟ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੇਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਕਨੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵੱਜਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਮਾਂ ਘਟੂਗਾ ਰਾਤ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11, ਉਸ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 69 ਮੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਗਰੀ 60 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, 1 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਆਰ ਦਾ ਆਲਸੋ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਲਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਰਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 360 ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਟੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ 181 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਰੇਖਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋੜ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਇਹਦੀ ਓਪੋजिट ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਅਰਲੀਅਰ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋजिट ਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। 180 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 180 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 180 ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਤੇ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਲੇਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਮਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸਮਾਂ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਈਸਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 82 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 30 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਤਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ 82.5 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਆ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮੋੜ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।